الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اسٹیج پر تشریف فرما باوقار حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور نوجوانان اسلام، پردہ نشی خواتین اسلام، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی بیان کے ارادے سے آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں، چونکہ میری حاضری ہر سال اور ہمیشہ ہوا کرتی ہے، لیکن ہمارے سامنے ہمارے مشفق و مربی حضرت مولانا عین الحق صاحب قاسمی، جو کہ اس وقت پورے کھوردہ ضلع کے اندر پورے علماء یعنی کھوردہ ضلع کے علماء کے جانب سے پورے صوبہ کے اندر ترجمانی کر رہے ہیں، الحمدللہ اس وقت وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل خطاب حضرت والا کا ہی ہو، کیونکہ آپ حضرات مجھے بارہا سنے ہیں. اس لیے چونکہ حکم ملا ہے 10 منٹ کے لیے میں بھی بیٹھ گیا ہوں، لیکن میں گزارش کروں گا حضرت مولانا سے کہ جب تشریف لائیں مجلس کے تشنگی کو بجھانے کی بھی کوشش کریں. یہ مجمع بڑا چنگا ہے اور جتنا دیر آپ ان کو بیٹھاؤ گے یہ اتنا دیر بیٹھیں گے، کیونکہ یہ ارادہ کر کے ہی بیٹھتے ہیں کہ ختم پر ہی عشاء کی نماز پڑھیں گے. کیا بھئی آپ لوگ تیار ہو؟ تو تیار ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اب ہمارے حضرت مولانا جابر الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے سلسلے میں جتنی باتیں بعد نماز مغرب سے اب تک ہوئی ہیں، میرے دوست و بزرگوں، ان کی ذات ایسی ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے. ہم سے زیادہ آپ حضرات انہیں جانتے ہو. ایک عرصہ اور ایک مدت گزر چکا ہے آپ حضرات کے درمیان میں. اللہ نے ان کو عقل سلیم بھی عطا کیا ہے اور ساتھ میں سنجیدہ مزاج بھی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے اور حضرت والا کی خدمت کو اس محلے کے لیے قبول فرمائے. قدر نعمت بعد زوال، اس وقت ہمیں قدر نہیں ہے. نعمت کی قدر جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے. ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ آپ حضرات یاد کرو گے، لیکن میں اسے کہنا نہیں چاہتا. جو لوگ محسوس کرنے والے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں. اب یہ جو پورا پروگرام آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا، یہ تو آپ کو لگا 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، لیکن میرے دوستو یہ برسوں کی محنت ہے جو آپ کے سامنے گھنٹوں میں رکھا گیا ہے. یہ معمولی پروگرام نہیں ہے. بچوں کو کھڑا کرنا، بڑے بڑے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جب مائک پر آتا ہے نا پسینے چھوٹ جاتے ہیں. لیکن حضرت والا کی قربانی اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ بچے آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے معافی ضمیر کو بحسن خوبی ادا کر رہے تھے. میری دعا ہے کہ جو بچے اس مکتب کے اندر پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور مدنی مکتب کو بھی اللہ قبول فرمائے، کیونکہ اس علاقے کا بالکل مایہ ناز مکتب ہے. ایسا مکتب آپ کو یہاں سے لے کے ہمارے کاکٹ پور تک، یہاں سے لے کر برہم پور تک نہیں ملے گا. یہ بہت اونچا اور دوستو بزرگوں شب برات کے ہی موقع پر کیا جاتا ہے، سونے پر سہاگا. دیکھو میں 2 بات کہہ کے گزر جاتا ہوں. دینی تعلیم یہ اسلام کے اندر اور ہمارے لیے اور مذہب اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی سوسائٹی کے لیے، مسلمانوں کے معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے.
اگر ان ہمارے نسلوں میں میرے دوست بزرگوں دین نہیں رہا، دینی تعلیم نہیں رہی، ہمارے نسلوں کے بعد جو نسلیں آئیں گی نا ان کا دین پر قائم رہنا بھی مشکل ہوگا۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے مکاتب پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ہر محلے ہر کوچے میں مکاتب قائم کیا جائے اور علم دین سے بچوں کو آراستہ کیا جائے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، علم دین کا حاصل کر لینا یہ تو مکتب کے ذریعے سے ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ استاذ اپنے اعتبار سے محنت کیے اور کما حقہ انہوں نے محنت کا حق ادا کیا۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب بچہ استاذ کے پاس دن میں 24 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے لیے استاذ کے پاس آتا ہے اور 22 گھنٹہ اپنے مربیوں کے درمیان میں رہتا ہے۔ لہٰذا بچے کے تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر تربیت کے یہ تعلیم کسی کام کا نہیں ہے میرے دوستو بزرگوں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی تو بچے یہ سمجھیں گے کہ جتنی کتابیں ہم نے مسجد میں پڑھا ہے یا دینی تعلیم میں حاصل کیے ہیں یہ ساری کی ساری کتابوں تک محدود ہیں۔ دیکھو میرے دوستوں، میں آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم بھی کروں گا۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندوں کا حق۔ حقوق اللہ میں کمی ہو اللہ معاف کر دے گا، اور اگر حقوق العباد کے اندر کمی ہو تو پھر پکڑ ہوگی اور اللہ پکڑ کرے گا۔ کل حشر کے میدان میں سارے محشری کو اللہ اکٹھا کرے گا اور ہر صاحب حق کو اللہ پاک اس کا حق دلوائے گا۔ اور اس کو اللہ نے اس لیے رکھا ہے، حق لینے والا اور حق دینے والے گواہ سارے کے سارے اس مجمع کے اندر موجود ہوں گے، اسی لیے اللہ نے اس دن کو متعین اور منتخب کیا ہے۔ تو جہاں پر حقوق والے کھڑے ہوں گے، ایک باپ کھڑا ہوگا اپنے اولاد سے حق مانگنے کے لیے، ایک ماں کھڑی ہوگی اپنے اولاد سے حق مانگنے کے لیے، ایک بھائی کھڑا ہوگا اپنے بھائی سے حق مانگنے کے لیے، ایک پڑوسی کھڑا ہوگا پڑوس سے حق مانگنے کے لیے، ایک رشتہ دار کھڑا ہوگا رشتہ دار سے حق مانگنے کے لیے۔ میرے دوست بزرگوں، وہیں پر صاحب حقوق میں سے یہ اولاد بھی ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے کلام مقدس کے اندر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے اگر تمہیں اولادیں دی ہیں، تمہیں اس میں فخر کرنے کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور نعمت کا سوال تم سے کیا جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، آج چائے کی دکانوں میں، پان کی دکانوں میں، دوستوں میں، احبابوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، اپنوں میں، پرائیوں کی مجلس میں ہم اپنی اولادوں کی شکایت کیا کرتے پھرتے ہیں کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میرے اولاد میرے حقوق ادا نہیں کرتے، اور اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے میرے دوستو بزرگوں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے اولادوں کو گالم اور گلوج بھی کرتے ہیں، مائیں اور بہنیں کوستی بھی ہیں اور ہزاروں قسم کے لعن و طعن کرتے ہیں تاکہ میرا اولاد میرا حق ادا کرے۔ میرے دوستو بزرگوں، اولاد کے حقوق حق مانگتے ہیں، لیکن کل حشر کے میدان میں جہاں پر اور لوگ مقدمہ دائر کریں گے، یہی اولاد جس کے لیے ہم نے نمازوں کا جنازہ نکالا، یہ اولاد جس کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیا، یہ وہ اولاد جس کے لیے ہم نے جائز اور ناجائز کی تمیز کو ختم کر دیا، حلال آئے آنے دو، حرام آئے حرام آنے دو، جائز آئے تو آنے دو، اپنی نسلوں کو آباد کرنے کے لیے اور اپنے نسلوں کے مستقبل کو آباد کرنے کے لیے مال کا اکٹھا کرنا، جائیداد کا اکٹھا کرنا، بلڈنگ کا بنانا، عمارت کا تیار کرنا، ہم نے اپنا مقصد زندگی اسی کو بنایا، اپنے اولادوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ زندگی کس راہ پر جا رہی ہے جانے دو۔ میرے دوست بزرگوں، کل حشر کا میدان ہوگا، علماء کا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے جہاں پر صاحب حق اپنا مقدمہ دائر کریں گے۔ یہ اولاد جن کے لیے ہم مرے تھے اور جن کے لیے میرے دوست بزرگوں ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا، نبی کے شرع نبی کے سنت کو چھوڑا، یہ اولاد وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا کیا تم نے میرا حق ادا کیا؟ کیا تم نے میری فرما برداری کی؟ کیا تم میری مان کر آئے ہو؟ کیا تم میرے نبی کا مان کر آئے ہو؟ میری اطاعت کر کے آئے ہو؟ میری فرما برداری کر کے آئے ہو؟ میرے دوست بزرگوں، وہاں پر یہ اولاد جن کے لیے آج ہم مر رہے ہیں اور جن کو ہم دنیا آباد کرنے کے لیے میرے دوست بزرگوں دنیاوی تعلیم دیتے
हैं, मकातिब की तरफ हमारी तवज्जो नहीं, तालीम कुरान की तरफ हमारा तवज्जो नहीं, इल्म दीन की तरफ हमारा तवज्जो नहीं, हम इंग्लिश मीडियम की तरफ दौड़ रहे हैं। हमारा नशा है मेरा बेटा इंजीनियर हो, मेरा बेटा डॉक्टर हो, मेरा बेटा कलेक्टर हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, शरीयत मुतहरा ने कहा तुम अपने औलाद को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, फरमाया जो कुछ बनाना चाहो बनाओ, लेकिन उससे पहले अपने औलाद को फरमाया मुसलमान बनाओ। अगर ये मुसलमान होगा तो उसके जिंदगी में दीन होगा। कल हशर के मैदान में जब अपने औलादों से अल्लाह सवाल करेगा क्या तुम मेरा मान करके आए हो, वहां पर कहेंगे, वो मुकद्दमा दायर करेंगे, ए अल्लाह रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमसे कोई भूल नहीं हुई। मेरी माँ ने मुझे हमेशा दुनियावी तालीम की तरफ तवज्जो दिया, मुलाजिमत की तरफ तवज्जो दिया। तुझे डॉक्टर ही बनना है, ए अल्लाह मैंने डॉक्टर बना। फरमाया तुझे तिजारत करनी है, ए अल्लाह मैंने तिजारत भी किया। मेरे माँ बाप ने जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाया मैंने उसे पूरा किया। मैं अपने बड़ों के नक्शे कदम पर था। एक मर्तबा भी मेरा बाप या मेरी माँ ने मुझे दीनी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई, फरमाया नमाज की तरफ ध्यान नहीं दिलाया। खुद नमाज पढ़ता था लेकिन मुझे नमाज का हुक्म नहीं दिया, खुद रोजा रखता था, मुझे रोजा रखने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि मेरी माँ ने कहा अगर तू रोजा रखेगा तो कमजोर हो जाएगा, जा दुनियावी तालीम की तरफ। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाया। ए अल्लाह मैं इसका मुजरिम नहीं हूँ। रब्बना आतीहिम ज़ियफ़ैन मिनल अज़ाब। ए अल्लाह ये मेरे माँ बाप हैं, ये इसके जिम्मेदार हैं। ए अल्लाह मेरे माँ बाप को इसका दोगुना अज़ाब अता कर। वलानहुम लानन कबीरा। ए अल्लाह तो अपने लानत का तोप इन पर पहना। यही औलाद है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिनके दीनी तालीम और उनके तरबियत की अगर हमने फिक्र नहीं किया, ये औलाद हमारे लिए वबाले जान बनेगी और खुद तो जहन्नम में लेकर जाएगी और हमें भी जहन्नम में घसीट कर लेके जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने औलाद की तरबियत का फिक्र करना है। तालीम तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ऊंचे नहज पर हो रहा है। अल्लाह ताला तालीम को कबूल फरमाए, मदनी मकतब को कबूल फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तालीम तक महदूद नहीं होता, इनकी तरबियत जरूरी है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का आपने वाकया सुना होगा। पाए दर्जे के बुजुर्ग हैं। इनका नाम गंज शकर क्यों पड़ा? फरमाया गंज कहते हैं खजाने को और शकर कहते हैं मीठे को, यानी मीठे के खजाना थे। क्या वाकया हुआ? रास्ते में बैठे हैं, मैं मुख्तसर कह के जाता हूँ। रास्ते में बैठे हैं, दो साइल आते हैं, दो फकीर आते हैं, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पर, सवाल करते हैं। गंज शकर कहते हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। कहते हैं वो दोनों फकीर लान तान शुरू कर देते हैं, ये बड़ा बखील आदमी है, इसके पास माल है, ये हमको देना नहीं चाहता, बस बहाने बना रहा है। गाली देना शुरू कर दिए। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा, अल्लाह के बंदो तुमने मुझे गाली दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बदले में अल्लाह ने मुझे जन्नत अता किया है। अब तो मैंने कुछ नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास नहीं था, अब लो मैं तुम्हें देता हूँ। तारीख उठाकर देखो गंज शकर का, मिट्टी और धूल उठा करके उनके झोलियों में डालना शुरू करते हैं, उनके कपड़ों पे डालना शुरू करते हैं। इन मिट्टियों के उठाने की वजह से वो लोग और गर्म हो जाते हैं और ताव निकल जाता है और गुस्से में भर जाते हैं और कहते हैं बजाय तुम देने के हमारी झोलियों में मिट्टी भर रहे हो। रिवायत के अंदर यूं आता है जब झोलियों में मिट्टी को डाला है, ये गुस्से से बेताब होकर के वहां से हटे थे, 3 कदम भी नहीं हटे थे, वो सारी मिट्टियां शकर में तब्दील हो गई। फिर लौट करके आए, कहा और मिट्टी डाल दो, कहा वो वक्त और था, ये वक्त और है। उसी वक्त से इनका नाम गंज शकर रखा गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली के रहने वाले थे और ये जिस तरफ चेहरा करते थे और जो इनके चेहरे को देखता था इस्लाम कबूल कर लिया करता था। इन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दावत देनी नहीं पड़ती थी, किसी को दावत इस्लाम देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो इनके चेहरे को देखता था इस्लाम कबूल कर लिया करता था। ये मुद्दा मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा, अदालत के पास पहुंचा, दिल्ली के बादशाह तक पहुंचा। उसने कहा कि बुलाओ और उसको भी बुलाओ ताकि उसका इंसाफ किया जाए, उससे मुतालिबा किया जाए। आखिर कौन सी वो पावर है वो जिसको देखता है वो इस्लाम कबूल कर लेता है। चुनांचे जज के पास ये भी पहुंचते हैं और जैसे ही जज फरमाया बाबा
बाबा फरीद उद्दीन गंज शकर के चेहरे को देखता है, वो भी मुशर्रफ इस्लाम होता है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये खबर पूरे दिल्ली के अंदर फैल जाता है। उसी इस्लाम में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा मोहतरमा के पास जाते हैं। बड़े दूर से और बड़े देर से पहुंचते हैं, एक मुद्दत के बाद पहुंचते हैं। जब माँ अपने बेटे को देखती है, बेटे को बैठाती है, मेरा बेटा तू बहुत दिनों के बाद आया है, अब मैं तुझे खाना खिला दूं। दस्तरखान लगाने लगे और खाना लग चुका, खाना खा रहे हैं और माँ से कहते हैं, माँ तुमने कुछ खबर सुना है? दिल्ली के अंदर ये चर्चा होने लगा है कि फरीदुद्दीन जिसकी तरफ देखता है वो इस्लाम कबूल कर लेता है। बेटे ने, माँ ने कहा, बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। क्या कैसी बात कहते हो? लोग मुझे देखते हैं, मैं बाजारों में जाता हूँ, मैं गली कुचों में जाता हूँ, लोग मुझे देखकर इस्लाम कबूल करते हैं, आपका क्या कमाल है? कि बेटा सुन, मेरा कमाल क्या है। जब तू 9 महीने तक मेरे पेट में था, मैंने अहद कर लिया था कि सुन्नत के खिलाफ, फरमाया जायज नाजायज तो दूर की बात, हलाल व हराम तो दूर की बात है, सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगी। और दुआ करती थी, अल्लाह मुझसे कोई ऐसा काम ना हो कि मेरे हमल में और मेरे पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे पर कोई असर पड़े। अल्लाह से मैं दुआ मांगा करती थी। और सुन, जब तू पैदा हो गया, 9 में 2 साल तक मैंने तुझे दूध पिलाया था, फरमाया कि याद रख, दूध मैंने कभी भी तुझे इस हालत में नहीं पिलाया, बल्कि जब भी मैंने तुझे दूध पिलाया है, फरमाया पहले वजू करती थी, 2 रकात नफिल पढ़ती थी, फिर जाकर के मैं तुझको दूध पिलाया करती थी। और आज भी बुढ़ापे के आलम में तू बाजारों में जाता है, तू गलियों में जाता है, तू मसाजिद में जाता है, तू खानकाहों में जाता है। मैं बूढ़ी अम्मा आज भी तहज्जुद के अंदर सजदे में रह करके मैं अपने रब से दुआ करती हूँ, ए अल्लाह मेरा बेटा जिस तरफ देखे उसे बोलने की जरूरत न पड़े और उन लोग उसके चेहरे को देखकर इस्लाम कबूल कर ले, ये मेरी दुआ है, तेरा कोई कमाल नहीं है। फरमाया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर वो तो अल्लाह के वली थे, समझ गए, खाते खाते दस्तरखान से उठे और अपनी माँ के कदमों से लिपट गए। ए माँ मुझ पर हराम है कि पहले तू जन्नत में जाएगी, उसके बाद मैं जन्नत में जाऊंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये माओ का किरदार था। ये बच्चे 2 घंटे के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन माँ के आंचल में 22 घंटा रहते हैं। इसलिए माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चों की सही तरबियत करे और बच्चों को सही रास्ता दिखाए, सुन्नत को अपनाए और सुन्नत का तरीका बताए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो माएँ थी जिससे फरमाया अकाबिरीन पैदा हुए, मुफस्सिरीन पैदा हुए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, अत्किया पैदा हुए, असफिया पैदा हुए, सुलहा पैदा हुए। आज वही माएँ हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों, कंगड़ियों के गाने वाले पैदा होते हैं। क्यों मेरे दोस्त बुजुर्गों? वजह यह है कि पहली की माएँ नमाजें पढ़ के दुआ पढ़ दूध पिलाती थी और आज की माएँ सीरियल देख करके दूध पिलाती हैं। इसलिए बच्चों की तरबियत में माँ का अहम किरदार है। मैं अपने माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा, बच्चों के उस्ताद उन पर मेहनत करते हैं, आप भी अपने औलादों पर, अपने घरों पर मेहनत करें, उसे सुन्नत तरीके पर खाना सिखाएं, सुन्नत तरीके पर जीना सिखाएं, खुद भी सुन्नत पर अमल करें और अपने बच्चों को भी सुन्नत पर अमल करने की दोस्तों बुजुर्गों उन्हें ताकीद करें। जो कुछ मैंने कहा है सुना है कहने सुनने में, मेरे दोस्तों बुजुर्गों अगर कुछ गलती हो, खामी हो, अल्लाह माफ़ फरमाए। मैं अल्लाह से गुजारिश करता हूँ, बारगाह एज़्दी में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ने जो बातें मेरी ज़बान से निकली हैं, सबसे पहले मुझे, फिर आप तमामों को, पूरे मजमे को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।